بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم نہم کلاس کے سبق ملکی پرندے اور دوسرے جانور جو شفیق الرحمان کا لکھا ہوا ہے پڑھیں گے۔ آج ہم اقتباس کی تشریح جو ہے وہ کریں گے، اور میں آپ کو پہلے مصنف کا جو تھوڑا تعارف ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جی، ملکی پرندے اور دوسرے جانور شفیق الرحمان کا لکھا ہوا ہے جی، اور ان کا جمالی خاکہ جو ہے نام ہے ان کا جی شفیق الرحمان۔ عہد زرعی کہتے ہیں کہ انہوں نے کب وہ پیدا ہوئے اور کب انہوں نے وفات پائی۔ تو عہد زرعی ہے جی 1920 میں وہ کلانور ضلع جلندھر انڈیا میں پیدا ہوئے تھے جی، اور 2000 میں 80 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ وجہ انفرادیت جو ہے جو ان کی افسانہ نگاری اور مزاح نگاری ہے، اور انہوں نے جو اہم تصانیف جو ہیں ان کی کرنیں جو افسانوں پر مشتمل ہے، شگوفے ہے، مد و جزر ہے، حماقتیں اور مزید حماقتیں، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں جی۔ تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جی کہ شفیق الرحمان جو ہے وہ 1920 میں کلانور ضلع جلندھر میں جو انڈیا کا ایک شہر ہے پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2000 میں انہوں نے وفات پائی جی۔ اور انفرادی وجہ جو ہے وہ کس وجہ سے مشہور ہوئے، وہ ہے جی افسانہ نگاری اور مزاح نگاری۔ ان کے اہم تصانیف میں کرنیں جو افسانوں پر مشتمل ہے، شگوفے، مد و جزر اسلام، حماقتیں اور مزید حماقتیں، یہ اہم تصانیف ہیں ان کی جی۔ اب اقتباس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں جی۔ اقتباس ہے ہمارے پاس آج جی، بھینس اگر ورزش کرتی تو افق کو تکتی رہتی سے لے کر۔ اب دیکھیں یہ ہمارا اقتباس ہے، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بھینس اگر ورزش کرتی افق کو تکتی رہتی، یہ اقتباس۔ اور اس کے بعد حوالہ متن، سبق کا عنوان ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس کا آدھا نمبر ہوتا ہے، اور مصنف کا نام جی شفیق الرحمان، اس کا بھی آدھا نمبر ہوتا ہے جی، اور یہ آدھا نمبر ہے۔ اب ان دونوں کا ملا کر ایک نمبر مل جائے گا آپ کو۔ اس کے بعد خط شدہ الفاظ کے معنی ہیں، یہ موسٹلی 4 جو میننگ ہیں وہ پوچھتا ہے جی، اور وہ چاروں ہی لکھنے ہوتے ہیں، اور ان کے 2 نمبر ہوتے ہیں۔ تو مشکل الفاظ کے جو یا خط شدہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی ہیں جی چھریری، چست یا دبلی پتلی۔ چھریری، چست، دبلی پتلی۔ افق، آسمان، افق آسمان جی۔ مشغلہ، فارغ اوقات کے کام، اس کا معنی شوق بھی ہوتا ہے جی، یعنی جو کام بندہ فارغ وقت میں کرتا ہے اس کو مشغلہ کہتے ہیں، اور شوق بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جی۔ نیم باز آنکھ یا نیم باز آنکھیں جی، تو آدھی کھلی ہوئی آنکھیں یا نیم باز آنکھ، آدھی کھلی ہوئی آنکھ۔ اب یہ 4 میننگ تھے میں نے جو آپ کو بتائے ہیں، ان چاروں کو آپ لکھیں گے تو آپ کو 2 نمبر پورے ملیں گے۔ اب تشریح کی طرف آتے ہیں جی۔ شفیق الرحمان اردو ادب کے ممتاز مزاح نگار ہیں۔ ان کے مزاح کا انداز بہت ہلکا پھلکا اور شائستہ ہے۔ اس سبق میں انہوں نے ہمیں پرندوں اور جانوروں کی خصوصیات بتائی ہیں جی۔ شفیق الرحمان جو ہیں جی بڑے عمدہ مزاح نگار ہیں، اور بات سے بات پیدا کرنا ان کا ایک نمایاں انداز ہے جی، اور وہ بات سے بات پیدا کر لیتے ہیں جی، اور ہلکا پھلکا مزاح جو ہے ان کی تقریباً ہر تحریر میں ملتا ہے جی۔ تو اس سبق میں بھی انہوں نے ملکی پرندے اور دوسرے جانور جو ہے میں مزاح نگاری کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور بڑی عمدہ مزاح نگاری کرتے ہوئے جانوروں کو بنیاد بنا کر بات کی ہے جی۔ تو انہوں نے ہمیں پرندوں اور جانوروں کی خصوصیات بتائی ہیں۔
हल्के फुल्के मज़ाह में परिंदों और जानवरों की खसूसियात बताई हैं जी। उन्होंने परिंदों और जानवरों को तमसील के तौर पर इस्तेमाल किया है, और तमसील के तौर पर इस्तेमाल करके मज़ाही निज़ाम में परिंदों और जानवरों को तफसील बनाकर मुआशरे के बाज़ लोगों की आदात पर गहरा तंज़ किया है। यानी उन्होंने इस तरह का अंदाज़ अपनाया है कि वो परिंदों और जानवरों को बुनियाद बनाए, और मुआशरे में जो लोग हैं उनकी आदात जो वो जानवरों के अंदर भी महसूस करते हैं, वो उसको बयान करने की उन्होंने कोशिश की है जी। अब वो कहते हैं कि भैंस जो है, अब उन्होंने भैंस के बारे में हमें बताया है। मुसन्नफ़ जो है हमें भैंस के बारे में बताते हैं कि भैंस का मोटा होना उसके ज़्यादा खाने की वजह है। यानी भैंस जो है ज़्यादा खाती है तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। अगर भैंस अपनी खुराक का ख्याल रखती और कम खाती और वर्जिश भी करती तो शायद वो भी दुबली पतली हो सकती थी। अब बता रहे हैं कि देखो भैंसें आपने देखी होगी, भैंस जो है वो काफ़ी मोटी ताज़ी होती है जी। अब वो कह रहा है कि भैंस मोटी ताज़ी इस वजह से हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा खाती है जी और वर्जिश भी नहीं करती। वो कहता है कि अगर भैंस जो है वर्जिश भी करे और खाने पीने में एहतियात करे तो फिर क्या होगा जी, वो भी दुबली पतली हो सकती है। लेकिन इस बात की वजाहत वो इंसानों की मिसाल देकर करते हैं कि बाज़ लोग खाने में एहतियात बरतने के बावजूद भी मोटे हो जाते हैं, शायद इनका वजूद ही ऐसा होता है। अब वो बताते हैं कि भैंस तो चलो ठीक है मोटी हो जाती है, तो कुछ लोग जो है वो खाना पीना जो है उसको अपना बड़ा एहतियात करते हैं, डाइटिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो मोटे हो जाते हैं। कहते हैं हो सकता है कि उनका जो वजूद है वो होता ही ऐसा हो कि वो खाएं पिए भी कम और वर्जिश भी करें, लेकिन इसके बावजूद भी वो मोटे हो जाते हैं जी। अब जब भैंस खाने से फारग होती है तो अपना मुंह इस तरह हिलाती है जैसे कोई चीज़ चबा रही हो। अब वो कह रहा है कि भैंस जो है जब खाना वगैरह चारा वगैरह खा लेती है तो वो चारा खाने के बाद अपना मुंह हिलाना शुरू कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो च्युइंगम वगैरह खाते हैं तो मुंह हिला रहे होते हैं। तो इसी तरह वो यानी कि कहने का मकसद उनका ये है, जब भैंस को खाना वगैरह खिला दिया जाता है, खाने से मुराद मैंने चारा आपको बताया है जी, चारा वगैरह खा लेती है तो फिर क्या करती है वो जी, वो अपना मुंह हिलाना शुरू कर देती है जी। अब इस तरह क्या करती है जी, जैसे कोई चीज़ चबा रही हो, यानी अब वो मुंह हिला रही होती है जैसे कोई चीज़ चबा रही होती है जी, जिसे चुगाली करना कहते हैं। अब मुसन्नफ़ ने बता भी दिया है कि वो मुंह हिलाती है जब चीज़ चबा रही होती है, उसको क्या कहते हैं, चुगाली करना। तो जो चुगाली का ताल्लुक भैंस के हाजमे से है, लेकिन मुसन्नफ़ ने भैंस के चुगाली करने को इसका मशगला करार दिया है। अब देखें कि ये बात भी दुरुस्त है कि भैंस जब चारा वगैरह खा लेती है तो वो चारा जो है उसको चबा कर अपने हज़म करने के लिए बार बार चुगाली करती है। लेकिन जो मुसन्नफ़ हैं वो कहते हैं कि चुगाली करना जो है वो भैंस का पसंदीदा काम है या मशगला है। अब भैंस का दूसरा मशगला जो है वो तालाब में लेटना है। भैंस का दूसरा मशगला तालाब में लेटना है, चूँकि भैंस जो है पानी में खुश रहती है। भैंस आपको पता है कि जानवर जो होते हैं उनको पानी बहुत पसंद होता है, तो ख़ास तौर पर ये जो भैंस है उस हवाले से मुसन्नफ़ बयान करते हैं कि भैंस जो है उसका एक मशगला ये भी है कि वो सारा दिन तालाब में लेटी रहती है। चूँकि भैंस जो है पानी में खुश रहती है मुसन्नफ़ के मुताबिक, और साथ वो कहते हैं कि उसकी आधी खुली आँखें जो हैं आधी खुली, वो अपनी आधी खुली आँखों और इसकी खामोशी से लगता है, यानी कि जब वो तालाब में लेटती है तो मस्ती के साथ खामोशी के साथ तालाब में लेटी रहती है, और आधी खुली आँखें जो है मुसन्नफ़ जो देखता है वो कहता है कि वो उससे आसमान को देखती है और आसमान को देखकर गहरी सोच में गुम रहती है। असल में शायद मुसन्नफ़ ने बताया है कि भैंस जो है एक ऐसा जानवर है जो बहुत खाता है और अपना खाना जो है या चारा जो है उसको हज़म करने के लिए
وہ ہر وقت کچھ نہ ایسے لگتا ہے جیسے کچھ چبا رہا ہو، اور ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ جو وہ بھینس کا چبانا ہے یا چگالی کرنا ہے وہ اس کا مشغلہ ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ پانی میں لیٹنا بھی پسند کرتی ہے، اور پانی جو ہے وہ تالاب میں ہو تو وہ اس میں لیٹی رہتی ہے اور اپنی آنکھیں آدھی کھلی آنکھوں سے آسمان کو خاموشی کے ساتھ تکتی رہتی ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ یعنی اصل میں مصنف کے مطابق ایسا ہی ہے کہ وہ مزید چارہ کھانے کے بارے میں ہی سوچ رہی ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو یہ کلیئر ہو گیا جی؟ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق کلیئر ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ہم اگلے سبق کے بارے میں پڑھیں گے جی۔ آپ اس کو اچھی طرح پریکٹس کر لیجیے اس کی جی، کیونکہ یہ امتحانی نقطہ نظر سے بہت ہی اہم پیرا ہے جی۔ السلام علیکم جی۔